સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણી પહેલા આમ આદમી પાર્ટીના કેન્દ્રીય નેતા મનીષ સિસોદિયા સુરત પહોંચ્યા હતા। પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં તેમણે ભાજપ પર આકરા પ્રહારો કર્યા અને બહુમતી માટે અપીલ કરી હતી। સુરત શહેરમાં સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીને લઈને રાજકીય ગરમાવો વધી રહ્યો છે। આ વચ્ચે આમ આદમી પાર્ટીના કેન્દ્રીય નેતા મનીષ સિસોદિયા સુરત પહોંચ્યા હતા અને પ્રેસ કોન્ફરન્સ સંબોધી હતી। પ્રેસ કોન્ફરન્સ દરમિયાન મનીષ સિસોદિયાએ ભાજપ પર આકરા પ્રહારો કરતા કહ્યું કે સુરતમાં અગાઉની ચૂંટણીમાં આપને 2700 બેઠકો મળી હતી અને આ વખતે લોકો બહુમતી સાથે આપને જીતાડે તેવી તેમણે અપીલ કરી હતી। તેમણે સુરત શહેરમાં શિક્ષણ અને આરોગ્ય જેવી મૂળભૂત સુવિધાઓને લઈને સવાલો ઉઠાવ્યા હતા। पिछली बार 5 साल पहले सूरत के लोगों ने 120 में से 27 सीटें देके भरोसा जताया था कि आम आदमी पार्टी के विज़न में, आम आदमी पार्टी की लीडरशिप में देश को आगे बढ़ाने के लिए, एक आम आदमी की ज़िंदगी को सहूलियत देने के लिए आम आदमी पार्टी ने जो काम दिल्ली में करके दिखाए उन पर भरोसा करते हुए सूरत के लोगों ने ही 27 सीटें दे दी थी 120 में से। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी उस वक्त। और अच्छी बात यह है कि इस दौरान पिछले 5 साल में जहां भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल आम आदमी पार्टी को गाली देने का काम करती रही, आम आदमी पार्टी को बुरा भला करने का काम करती रही, अपने करप्शन और अपने निकम्मेपन के अलावा उन्होंने सूरत के लिए भी स्कूलों के लिए कुछ नहीं किया, अस्पतालों के लिए कुछ नहीं किया। जो मुद्दे सूरत के लोगों की ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं, जो म्युनिसिपल इश्यूज़ हैं, उनके लिए कुछ नहीं किया। लेकिन आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने विपक्ष में रहते हुए भी वो करके दिखाया जिसके लिए आम आदमी पार्टी बनी है। विपक्ष में रहते हुए भी आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने स्कूल बनवाए, अस्पतालों में बेड्स बढ़वाए। हम सरकार में नहीं थे, लेकिन विपक्ष में रहते हुए भी पार्षद कमिटेड रहे कि स्कूल की पॉलिटिक्स, अस्पताल की पॉलिटिक्स का काम जारी रखा जाएगा। आम आदमी के बच्चों को पढ़ाने के लिए भले ही सत्ता में नहीं मिले, तो हमारे पार्षदों ने वो काम किया। સિસોદિયાએ જણાવ્યું કે આમ આદમી પાર્ટી હંમેશા શિક્ષણ અને આરોગ્ય જેવા મુદ્દાઓને પ્રથમ પ્રાથમિકતા આપે છે અને આ ક્ષેત્રોમાં સુધારા લાવવા માટે પ્રતિબદ્ધ છે। આ ઉપરાંત તેમણે હાલ ચર્ચામાં રહેલા હવાલા કાંડ મુદ્દે પણ પોતાનું નિવેદન આપ્યું હતું कि भारतीय जनता पार्टी 30 साल से गुजरात में सरकार चला रही है और गुजरात पुलिस भारतीय जनता पार्टी के लिए आंगनवाड़ियों को गुजरात में ऑपरेशन आंगनवाड़ियों को गुजरात में ऑपरेशन करने दे रही है। इसका मतलब गुजरात पुलिस स्वीकार कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में आंगड़िए खुल के काम कर रहे हैं। इसका मतलब तो यही है। तो पहले तो यही देखा जाए कि भाई 30 साल की सरकार में मोदी जी तो बड़ी ब्लैक मनी की बात करते थे। गुजरात में आंगड़िए काम किसके लिए कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं और किसके संरक्षण में कर रहे हैं। 30 साल के शासन में भारतीय जनता पार्टी गुजरात से आंगड़ियों का, हवाला कारोबारियों का सफाया नहीं कर पाई। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी ये मान रही है। और दूसरी बात, अब आम आदमी पार्टी का कोई दूर का कार्यकर्ता अपने बिजनेस के लिए भी 4 रुपए कहीं लेके हाथ में दिखेगा, वो तो आम आदमी पार्टी का है। आप पकड़ो ना भाई, आम आदमी पार्टी वाला गलत कर रहा है तो उसको भी पकड़ो। हम तो कम मना कर रहे हैं। हम जब पाक साफ होते हैं तो कोर्ट हमें खुलेआम छोड़ देता है कि भाई इनके ऊपर तो मुकदमा भी नहीं चला सकते। लेकिन अगर यहाँ आंगड़िए ऑपरेशन में हैं तो पहले तो बीजेपी माने कि उसने 30 साल से यहाँ आंगड़िए पाल के रखे हुए हैं, नंबर 1। नंबर 2, अगर कोई आंगड़िया उसका सीसीटीवी फुटेज है पुलिस के पास तो 24 घंटे का फुटेज जारी करे ना, टीवी चैनल को दे। 1 हफ्ते का फुटेज दे, 1 महीने का पूरा फुटेज दे कि किस आंगड़िए के यहाँ से सीसीटीवी में किस किस नेता ने, किस किस लोगों ने, कौन कौन के बच्चे, किस किस नेता के बच्चे पैसे उठा रहे, तो सबका फुटेज जारी करे, पता चले। आम आदमी पार्टी का अगर कोई दूर का भी कोई कहीं से कार्यकर्ता कहीं किसी सीसीटीवी फुटेज में पैसा लिए पकड़ेगा दिखेगा तो वो तो आम आदमी पार्टी का पैसा है। वो तो बेचारा कोई बिजनेस भी नहीं कर रहा होगा अपना। वो तो हो सकता है उसके पास कोई कहीं पर किसी के पास अपने ही घर में कोई पैसा लेके बैठा होगा, उसको कहेंगे देखो आंगड़िए के यहाँ फुट है। अगर बीजेपी के पास आंगड़िए की कोई सीसीटीवी फुटेज है तो पूरे दिन की होगी, कोई कुछ सेकंड की तो होगी नहीं, पूरे महीने की होगी। तो उस पूरे महीने में जिसने आंगड़िए को पैसे दिए लिए, सबका फुटेज टीवी चैनल में बांटे बीजेपी, नंबर 1। नंबर 2, जिस एरिया में है उस एरिया के नेताओं से, उस एरिया के मिनिस्टर से, उस एरिया के एमएलए से, उस एरिया के और जो लीडर्स हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो आंगड़िए का कारोबार चला रहे हैं या सरकार चला रही है, इस बात को खुलासा करे बीजेपी।
સિસોદિયાએ સવાલ ઉઠાવ્યો છે કે જો આંગળીયા પેઢીઓમાં હવાલા જેવી પ્રવૃત્તિઓ ચાલી રહી હોય તો ભાજપ શા માટે મૌન છે? તેમણે વધુમાં કહ્યું કે જો એક સીસીટીવી ફૂટેજ બહાર આવ્યું છે તો આખા દિવસ અને આખા મહિનાના સીસીટીવી ફૂટેજ જાહેર કરવા જોઈએ જેથી હકીકત બહાર આવે. સિસોદિયાએ ભાજપને પડકાર આપતા કહ્યું કે આંગળીયા પેઢીમાં ભાજપના કયા નેતાઓના પરિવારના લોકો આવ્યા છે તે પણ જાહેર કરવું જોઈએ. સાથે જ તેમણે સ્પષ્ટતા કરી છે કે જો આમ આદમી પાર્ટીના કોઈ કાર્યકર્તાઓ દ્વારા ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિ કરવામાં આવતી હોય તો તેની સામે કડક કાર્યવાહી થવી જોઈએ. તેમણે આક્ષેપો કર્યા છે કે ભાજપ દ્વારા માત્ર એક પક્ષને ટાર્ગેટ કરવામાં આવી રહ્યો છે અને રાજકીય લાભ લેવાના પ્રયાસો કરવામાં આવી રહ્યા છે. દક્ષિણ ગુજરાતમાં હીટવેવની અસર જોવા મળી રહી છે. આગામી 4 થી 5 દિવસ ભારે ગરમી રહેવાની શક્યતા વચ્ચે તંત્ર સતર્ક બન્યું છે. હવામાન વિભાગની આગાહી મુજબ આગામી 4 થી 5 દિવસ સુધી તાપમાન વધુ ઊંચું રહેવાની શક્યતા છે, જેના કારણે લોકો માટે ખાસ કરીને બપોરના સમયમાં બહાર નીકળવું જોખમી બની શકે છે. ગરમીના વધતા પ્રભાવને ધ્યાનમાં રાખીને સુરતની નવી સિવિલ હોસ્પિટલ દ્વારા આગોતરા તૈયારીઓ હાથ ધરવામાં આવી છે. હીટ વેવના કેસોને પહોંચી વળવા માટે હોસ્પિટલમાં ખાસ 10 બેડની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. આ સાથે જ દર્દીઓને ગરમીથી રાહત મળે તે માટે હોસ્પિટલમાં 15 કુલરની વ્યવસ્થા પણ કરવામાં આવી છે. તબીબો દ્વારા લોકોને ખાસ સલાહ આપવામાં આવી રહી છે કે બપોરના સમયે આવશ્યક બહાર ન નીકળવું. ખાસ કરીને નાના બાળકો અને વૃદ્ધોએ વધારે સાવચેત રહેવું જોઈએ. ગરમીના કારણે ડિહાઇડ્રેશન, ચક્કર આવવા, થાક લાગવો અને હીટ સ્ટ્રોક જેવી સમસ્યાઓ ઊભી થઈ શકે છે, જેના કારણે લોકો માટે સાવચેતી રાખવી અત્યંત જરૂરી બની ગઈ છે. આ ઉપરાંત ગરમીની અસર સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણી પર પણ પડી શકે છે, કારણ કે પ્રચાર અને મતદાન દરમિયાન લોકોને ગરમીનો સામનો કરવો પડી શકે છે. તંત્ર દ્વારા પણ લોકોને જાગૃત કરવા માટે માર્ગદર્શન આપવામાં આવી રહ્યું છે અને જરૂરી તબીબી સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ કરવામાં આવી રહી છે. હાલમાં તબીબી ટીમો સતર્ક છે અને હીટ વેવની પરિસ્થિતિને પહોંચી વળવા માટે તૈયારીઓ કરવામાં આવી રહી છે. હાલમાં જે રીતે હવામાન ખાતા તરફથી હીટ વેવની આગાહી કરવામાં આવી છે તે બાબતે અત્રેની જે નવી સિવિલ હોસ્પિટલ સુરત જે છે, જે દક્ષિણ ગુજરાતની સૌથી મોટી હોસ્પિટલ છે અને અમારે ત્યાં ઓપીડી તેમજ ઇમરજન્સી બધી જગ્યાએ કુલર મૂકવામાં આવ્યા છે. તદુપરાંત એક 10 બેડનું અલાયદો રૂમ પણ રાખવામાં આવ્યો છે કે જે વોર્ડ પણ રાખવામાં આવ્યો છે, જ્યાં વેન્ટિલેટર સહિતની તમામ સુવિધાઓ છે ઉપલબ્ધ છે. અને જો કોઈ પેશન્ટ ઇનકેસ આવે તો એને માટેની ઇમરજન્સીમાં તમામ વ્યવસ્થાઓ કરવામાં આવી છે. ડૉક્ટર તેમજ નર્સિંગ સ્ટાફને એ અંગેની ટ્રેનિંગ પણ આપવામાં આવી છે. અને લોકોને ખાસ કરીને જણાવવાનું કે અત્યારે જે હીટ વેવ છે, જે 12 થી 3 દરમિયાન ખૂબ જ ગરમી પડતી હોય છે, જેથી કરીને લોકો ખાસ કરીને બાળકો અને વૃદ્ધો બને ત્યાં સુધી બિનજરૂરી બહાર નીકળવાનું ટાળે એ એમને માટે સલાહભર્યું છે. તેમજ બીજા લોકો પણ ખાસ કંઈ કામ હોય તો જ બહાર નીકળે, અન્યથા એ આ સમય દરમિયાન નીકળવાનું ટાળે. અને જો ઇનકેસ નીકળવું પડે તો માથે ટોપી પહેરે કે છત્રી રાખે કે એ રીતનું કંઈ બી પ્રોટેક્શનની વ્યવસ્થા રાખે. તેમજ પોતાને બોડીમાં હાઇડ્રેશન મેન્ટેન થાય એનું પૂરતું ધ્યાન આપે, જેથી કરીને પાણીથી લઈને છાશ કે કંઈ પણ પીણા પી અને પોતાની રીતે લીંબુ શરબત, નાળિયેર પાણી, છાશ કંઈ પણ પીને બહાર નીકળે, જેથી કરીને એને ડિહાઇડ્રેશન ના થાય. આમાં હીટ વેવમાં ખાસ કરીને ડિહાઇડ્રેશન થવાને કારણે જ પ્રોબ્લેમ થતા હોય છે, સિરિયસ થતા હોય છે. અધરવાઇઝ જો પોતાનું હાઇડ્રેશનનું પૂરતી કાળજી રાખવામાં આવે તો બહુ મુશ્કેલી પડતી હોતી નથી. એટલે આ ખાસ ધ્યાન રાખવાની જરૂર છે. અને મેં અગાઉ કીધું તેમ 12 થી 3 દરમિયાન બહાર ન નીકળે તો આ નિવારી શકાય, બચી શકાય હીટ વેવથી. સુરત સાયબર ક્રાઇમ સેલે એટીએમ ક્લોનિંગની મોટી ટોળકીનો પર્દાફાશ કર્યો છે. કરોડો રૂપિયાના બોગસ ટ્રાન્ઝેક્શન સાથે 3 આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. સુરત શહેરમાં સાયબર ક્રાઇમ સેલને મોટી સફળતા મળી છે, જ્યાં એટીએમ કાર્ડ ક્લોનિંગ દ્વારા કરોડો રૂપિયાની છેતરપિંડી કરતી ટોળકીનો પર્દાફાશ થયો છે. પોલીસ તપાસ મુજબ આરોપીઓએ બોગસ ઉધમ સર્ટિફિકેટનો ઉપયોગ કરીને એક્સિસ બેંક અને કોટક બેંકમાંથી POS મશીનો મેળવી હતી. આ મશીનોનો ઉપયોગ કરીને તેઓ ગેરકાયદેસર ટ્રાન્ઝેક્શન કરતા હતા. આ સમગ્ર ગોટાળો ત્યારે સામે આવ્યો જ્યારે રાજસ્થાનના ઉદયપુરના એક વ્યક્તિનું એટીએમ કાર્ડ ક્લોન કરીને સુરતના POS મશીનમાં સ્વાઇપ કરવામાં આવ્યું હતું. આ કેસમાં પોલીસે 3 આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે, જેમાં મંથન કુકડિયા, પ્રિયાંશુ મહેતા અને ઉદય ધડુકનો સમાવેશ થાય છે. તપાસ દરમિયાન ચોંકાવનારી વિગતો સામે આવી છે. માત્ર 59 દિવસમાં જ મંથનના યુનિયન બેંક એકાઉન્ટમાં અંદાજે 3 કરોડ 21 લાખથી વધુ રૂપિયા જમા થયા છે. પ્રિયાંશુ મહેતા એટીએમ રિપેરિંગના બહાને સ્ટેડિયમ મશીનમાં જઈને કાર્ડ ક્લોન કરતો હતો. ત્યારબાદ તે ક્લોન કરેલા કાર્ડનો ઉપયોગ કરી મોટા પ્રમાણમાં પૈસા ઉપાડતો હતો. આ પૈસામાંથી અંદાજે 3.20 કરોડ રૂપિયા એટીએમ મારફતે ઉપાડી ઉદય ધડુકને આપવામાં આવ્યા
આવ્યા હતા. ઉદયે આ પૈસાનો આગળ ટ્રાન્સફર કરવા માટે એક્સિસ બેંકનો POS મશીનનો હરિયાણા મોકલ્યા હતા અને ત્યાંથી અન્ય 3 POS મશીન મારફતે આશરે 3.11 કરોડ રૂપિયાનું ટ્રાન્ઝેક્શન કરવામાં આવ્યું હતું. આ સમગ્ર ગોટાળામાં કુલ 3 કરોડ 21 લાખથી વધુના બોગસ ટ્રાન્ઝેક્શનનો પર્દાફાશ થયો છે. આરોપીઓને આ ગેરકાયદેસર કાર્યો માટે કમિશન પણ મળતું હતું. મંથનને અંદાજે 3.20 લાખ, પ્રિયાંશુને 3.25 લાખ અને ઉદયને 3.25 લાખ રૂપિયા કમિશન તરીકે મળ્યા હતા. હાલમાં પોલીસ દ્વારા વધુ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી રહી છે અને આ ટોળકી સાથે સંકળાયેલા અન્ય લોકોની શોધખોળ ચાલી રહી છે. ખોટી ઉદ્યમ સર્ટિફિકેટથી POS મશીન મેળવી અને એ મશીન હરિયાણા ખાતે મોકલી અને ત્યાંથી ATM કાર્ડ ક્લોન કરનાર જે ગેંગ છે એમની સાથે મળીને જે સાયબર ફ્રોડના પૈસા છે એમને હેરાફેરી કરનાર ગેંગને સુરત શહેર સાયબર સેલ દ્વારા ઝડપી પાડવામાં આવ્યું છે, જેમાં 3 આરોપીઓને આપણે અટક કરી છે. એમાં જે પહેલો આરોપી છે એમનું નામ મંથન કુકડિયા કરીને છે, એ સ્ટુડન્ટ છે અને 19 વર્ષનો છોકરો છે અને એમના નામ ઉપર એક POS ચાલતો હતો અને જે POS ની ઉદ્યમ સર્ટિફિકેટ છે એ ફોર્જ છે અને જે ખરેખર જેની ઉદ્યમ સર્ટિફિકેટ રજિસ્ટ્રેશન જેના નામ ઉપર દુકાન છે તો એ મૂળ રહેવાસી પાંડેસરાનું છે અને એના નામ ઉપર મંથને ખોટી રીતે POS મેળવીને પછી જે POS મશીન હતી ઉદય જે બીજો આરોપી છે ઉદય ધડુક એમને આપતો હતો અને ઉદય ધડુક પછી POS મશીન કોરિયર મારફતે હરિયાણા ખાતે જીંદ જિલ્લામાં એક નાસ્તા ફરતા આરોપીને મોકલતો હતો. પછી એક ત્રીજો આરોપી છે એમનું નામ પ્રિયાંશુ છે અને હરિયાણાથી એ લોકો જે ક્લોન કરેલું ATM કાર્ડ હોય તો એ સ્વાઇપ કરતા હતા અને સ્વાઇપ કરીને પૈસો POS મશીનથી જે લિંક્ડ બેંક એકાઉન્ટ છે એમાં જતો હતો અને એમાંથી પછી પ્રિયાંશુ વિથડ્રો કરીને એ લોકોને પોતાનું કમિશન આપીને પછી બાકીના પૈસા રોકડ રૂપિયા એ લોકો કેશ ડિપોઝિટ મશીન મારફતે જે હરિયાણાવાળા આરોપી છે એમને મોકલતો હતો. તો એવી રીતની આખી એ લોકોની એમો હતી. કહેવા અનુસાર તો એ લોકો છેલ્લા દોઢ મહિનાથી આ કામ કરે છે, પણ હવે તપાસમાં ખબર પડશે કે કેટલા દિવસથી એ લોકો કરે છે ખરેખર. આમાં મુખ્ય આરોપી કોણ છે? આમાં મુખ્ય આરોપી ઉદય ધડુક અને બીજો પ્રિયાંશુ અને ત્રીજો નાસ્તો ફરતો આરોપી છે હરિયાણામાં છે, જીંદમાં. દમણમાં હોટલ અને ફ્લેટ બનાવવાના નામે કરોડોની છેતરપિંડીનો કેસ સામે આવ્યો છે. સુરત ઇકો સેલ પોલીસે મુખ્ય આરોપીની ધરપકડ કરી. સુરત શહેરમાં છેતરપિંડીનો વધુ એક મોટો કેસ સામે આવ્યો છે, જેમાં દમણમાં હોટલ અને ફ્લેટ બનાવવાના નામે રોકાણ કરાવ્યા બાદ વિશ્વાસઘાત કરવામાં આવ્યો છે. મળતી માહિતી મુજબ આરોપી ભરત સિંધી અને તેના સાથી વિજયે મળીને દમણમાં બાંધકામ પ્રોજેક્ટ શરૂ કર્યાનો વિશ્વાસ ફરિયાદીને અપાવ્યો હતો. આ પ્રોજેક્ટ હેઠળ 3 સ્ટાર હોટલ અને રહેણાંક ફ્લેટ બનાવવાની વાત કરીને ફરિયાદી પાસેથી અંદાજે 1,07,62,000 રૂપિયા રોકાણ તરીકે લેવામાં આવ્યા હતા, પરંતુ આરોપીઓએ બાંધકામ અધૂરું મૂકી દીધું હતું અને ફરિયાદી સાથે વિશ્વાસઘાત કર્યો હતો. માત્ર એટલું જ નહીં, જે જમીન પર ફ્લેટ બનાવવાનો હતો તે જમીન જ અન્ય વ્યક્તિને વેચી નાખીને ફરિયાદી સાથે છેતરપિંડી કરવામાં આવી હોવાનું સામે આવ્યું છે. આ સમગ્ર મામલે સુરત ઇકો સેલ પોલીસે ફરિયાદના આધારે તપાસ શરૂ કરી હતી અને મુખ્ય આરોપી ભરત સિંધીની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. હાલમાં પોલીસે આરોપીની પૂછપરછ કરી રહી છે અને આ કેસમાં અન્ય કોણ સંડોવાયેલા છે તેની પણ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે. આ કેસ ફરી એકવાર દર્શાવે છે કે મોટા રોકાણ કરતા પહેલા સંપૂર્ણ તપાસ અને કાયદેસર દસ્તાવેજોની ચકાસણી કરવી અત્યંત જરૂરી છે. એ ખૂબ જ ઝડપથી પ્રગતિ કરતું શહેર છે અને આ શહેરમાં રિયલ એસ્ટેટ, ટેક્સટાઇલ, ડાયમંડ આ તમામ પ્રકારના વ્યવસાય ખૂબ જ ઝડપથી વધી રહ્યા છે. રિયલ એસ્ટેટના વ્યવસાયમાં ઘણી વખત અમુક જે ચીટિંગ કરવાના આશયથી લોકો હોય એ રોકાણકર્તાઓને ખોટી વિશ્વાસઘાત અને લાલચ આપી અને તેઓની સાથે છેતરપિંડી કરતા હોય છે. એવા જ એક બનાવમાં ફરિયાદી શ્રી અરવિંદભાઈ ચેવલીને આરોપી ભરત ભારવાનીએ પોતે દમણમાં અને અન્ય જગ્યાઓએ પોતે નવી સ્કીમો ડેવલપ કરી રહ્યા છે, ફ્લેટ બનાવી રહ્યા છે. તેમાં તમે એડવાન્સમાં નાણાં રોકો તો તમને ભવિષ્યમાં સારામાં સારું વળતર મળશે. આ રીતનો વિશ્વાસ આપી ફરિયાદી તથા અન્ય સાહેદો પાસેથી 1 કરોડથી વધારે રકમના નાણાં મેળવી લઈ અને ત્યારબાદ જે દમણમાં અને સેલવાસમાં જે ફ્લેટ બનાવવાના જે બાંહેધરી આપેલી હતી ત્યાં કન્સ્ટ્રક્શન અધૂરું મૂકી અને આરોપી નાસી ગયેલ. જે અનુસંધાને ફરિયાદીશ્રીએ અમારો સંપર્ક કરતા તેઓની ફરિયાદના આધારે ગુનો નોંધી અને આરોપી ભરત ભારવાનીની ધરપકડ કરેલ છે. આરોપી હાલ રિમાન્ડ હેઠળ છે. આરોપી
આરોપી વિરુદ્ધમાં આરોપી ભરત ભારવાની વિરુદ્ધમાં સુરત શહેરના અલગ અલગ પોલીસ સ્ટેશનમાં 7 ગુનાઓ આ જ પ્રકારના દાખલ થયેલા છે અને તેના વિરુદ્ધમાં 35 ચેક રિટર્નના કેસો પણ નોંધાયેલા છે. સુરતના વોર્ડ નંબર 9 માં લોકો મૂળભૂત સુવિધાઓ માટે સંઘર્ષ કરી રહ્યા છે. ગંદુ પાણી, ખરાબ રસ્તા અને ડ્રેનેજ સમસ્યાઓને લઈને સ્થાનિકોમાં ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે. સુરત શહેરના વોર્ડ નંબર 9 માં સ્થાનિક લોકો છેલ્લા ઘણા સમયથી ગંભીર નાગરિક સમસ્યાઓનો સામનો કરી રહ્યા છે. વિસ્તારમાં સૌથી મોટી સમસ્યા પીવાના પાણીની છે. સ્થાનિકોના કહેવા મુજબ પાણીની ગુણવત્તા અત્યંત નબળી છે અને ગંદુ પાણી સપ્લાય થવાને કારણે લોકોના આરોગ્ય પર સીધી અસર પડી રહી છે. ઘણા લોકો પેટના રોગો અને તબિયત ખરાબ થવાની ફરિયાદ કરી રહ્યા છે. આ સાથે જ વરસાદ આવે કે થોડું પણ પાણી ભરાઈ જાય તો આખો વિસ્તાર જળબંબાકાર બની જાય છે. યોગ્ય ડ્રેનેજ વ્યવસ્થા ન હોવાને કારણે પાણી લાંબા સમય સુધી ભરાઈ રહે છે. આ પરિસ્થિતિ મચ્છરજન્ય રોગો માટે અનુકૂળ બની રહી છે, જેના કારણે ડેન્ગ્યુ અને મેલેરિયા જેવા રોગો ફેલાવાની ભીતિ વધી રહી છે. ગટર વ્યવસ્થાની હાલત પણ ખૂબ જ ખરાબ છે. સમયસર સફાઈ ન થવાને કારણે ગંદકી ફેલાઈ રહી છે અને દુર્ગંધથી સ્થાનિક લોકો પરેશાન છે. તે વિસ્તારના રસ્તાઓની હાલત પણ દયનીય છે. અનેક જગ્યાએ કાચા રસ્તાઓ છે, જેના કારણે લોકોના રોજિંદા જીવનમાં મુશ્કેલીઓ ઊભી થઈ શકી છે. ખાસ કરીને વૃદ્ધો અને નાના બાળકો માટે આ પરિસ્થિતિ જોખમકારક બની ગઈ છે. સ્થાનિકોનો આક્ષેપ છે કે તેઓને અનેક વખત તંત્રને રજૂઆત કરી છે, છતાં કોઈ અસરકારક પગલાં લેવામાં આવ્યા નથી. આ તમામ સમસ્યાઓને લઈને લોકોમાં ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે અને તેઓ તાત્કાલિક નિરાકરણની માંગ કરી રહ્યા છે. જે રાજકીય પરિસ્થિતિ આપ સૌ જાણો છો કેટલા વર્ષોથી તે એ પરિસ્થિતિમાંથી ઘડાયેલા ઉમેદવારો છે અને હું આપને સૌને કહું છું કે આપણે આ લોકોને જીતાડીને લાવવાના છે. સુરત શહેર કોંગ્રેસની અંદર જે મુખ્ય ઉમેદવારો હતા ખૂબ સારા હતા, બેન સાયરાબેન પણ હતા, પણ કેટલીક પરિસ્થિતિના કારણે અને કેટલી સમજના કારણે આપણે આ નવયુવાન ઉમેદવારોને લેવા પડ્યા. તો જે રીતે આપણા સિનિયર ઇકબાલભાઈ કીધું એ રીતે આપણે ચૂંટણીના દિવસે જે પદ્ધતિસર મતદાન થવું જોઈએ એ પ્રમાણે કરવાનું છે અને આખા શહેરની અંદર આ પરિવર્તન આવ્યું છે. રાંદેરમાં નથી પણ આખા શહેરમાં છે આ પરિવર્તન. લોકો ખૂબ પ્રેમ આપે છે, પદયાત્રા કરે ત્યારે લોકો ખૂબ આવકાર આપે છે અને ખૂબ મોટા પ્રમાણમાં પરિવર્તન થવા જઈ રહ્યું છે. તેના સહભાગી બની રાંદેરના લોકો પણ એમને આ જ રીતે પ્રેમ અને સાથ સહકાર આપી રહ્યા છે. ત્યારે આવનારી 26 તારીખે એટલે આવતા રવિવારે ખૂબ મોટા પ્રમાણમાં મતદાન કરીએ અને આપણા ઉમેદવારોને જીતાડીએ અને આપણા જે બધા રોકાયેલા કામો છે, આપણા રાંદેરની જે પરિસ્થિતિ છે એ સુધારવા માટેની તમામ આપણી જે ઈચ્છા છે એ પૂરી થાય અને આપ સૌ આ પ્રક્રિયામાં ભાગ લેવો. આપણે ડરવાનું નથી, જીતવાનું છે અને આપણે આ ચૂંટણીનું પરિણામ એ જીતવાનું જ છે, જીતવાનું છે ને જીતવાનું છે.